दिने गोटे टिकी चढ़ई एक गाई छुआ को धरी तांको घर को आसिला। आउ ता माँ को डाकिला, माँ माँ कुआड़े गल, शीघ्र बाहर को आस, देख मु काहा को आनीची। चढ़ई छुआर पाटी शुणी तार माँ शीघ्र घर बाहरी आसिला। अरे कौन हैला, एते पाटी काहे करूचु? आउ ए गाई छुआ को तो काहे आनीचु? रुह रुह माँ, मु तुमको सब कथा कहूची। आज संध्यारे मु जंगल रे खेलिबा समय रे ए गाई छुआर कांद सुनिबा को पाइली। किए अछ, मते टिके साहाय्य कर। ओह कि कष्ट, मते केही बंचाओ। मु गाई छुआर कांद सुनी ता पाखौ गली, आउ देखिले ता गोड़रे गोटे कंटा पसिची, आउ ता गोड़रू बहुत रक्त बाहरुथिला। तुमे टिके अपेक्षा कर, मु एबे ही तुम गोड़रू कंटा बाहर कर देउची। मु तुम गोड़रू कंटा बाहर कर देइची, किछि पत्र बाटी लगेई भी देइची। एबे तुमको आराम लागिबो। अच्छा कहिलो तुमे किए, आउ ए जंगल को काहे आसीच? मो परिवार सह जंगल पाख गाँव रे रहुथिले, हेले एक दुर्घटना रे मो परिवार को हरई अनाथ हो जाइची। मोरी दुनिया रे केही नाहंती। किए कहिला तुमरो केही नाही? मु अछि तुम संगरे, तुमे आ मन दुख करनी। आजिठू तुमे मो संगरे मो घरे रहिबो। मो माँ तुमको देखिले बहुत खुशी हेजिबो। आस मो संगरे मो घर को जिबा। तापरे माँ मु ए गाई छुआ को आम घर को नहीं आसिले। ए गाई छुआ को तो आम घर को आनी भल करिचु। तमे दुई जन घर भीतर को आस, मु तम खाइबार व्यवस्था करूची। तापरे चढ़ई छुआ गाई छुआ को घर भीतर को नहीं गला। राति रे खाइबा खाई समस्ते सोई पड़िले। सकाळ हेई गला, समस्ते निज निज काम रे लागी पड़िले। चढ़ई छुआ ता सांग मानक सह जंगलर स्कूल को गला पाठ पढ़िबा पई। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग पिला माने। आज मु तम मानकु इंग्राजी सिखेबी। इंग्राजी पढ़ी तमे माने भविष्य रे बड़ वैज्ञानिक हेई परिबो। चल एबे पढ़िबा आरंभ करिबा। ए फॉर बैट, बी फॉर कैट, सी फॉर डॉग, डी फॉर टाइगर। एबे समस्ते पाठ पढ़ आ मन रख, किछि समय परे मु समस्त को प्रश्न पचारिबी। एमिति कही काऊ सेठी आखि बंद करी सोई पड़िला। काऊर एमिति ढोळेबा देखि छुआ माने हसिबाकु लागिले। अरे सांग देख देख मैडम केमिति ढोळउचंती। मुन्नी पार्टी करनी, मैडम उठी पड़िबे, से उठिले हमको बहुत पिटिबे। चढ़ई छुआकर एमिति शब्द रे काऊर निद भांगी गला। से छुआ माननको प्रश्न पचारिबा आरंभ कला। कि रे एमिति सब पाटितुंड काहेकि करूछ? मुन्नी कह, मु एबे कोन पढ़ैथिली? मैडम ए फॉर बैट, बी फॉर टाइगर, आउ सी फॉर मने पड़ुनी मैडम। गध कोठिकार, मु तते एसबु सिखेइची। एमिति कही काऊ चढ़ई छुआ को बहुत पिटिला। ठीक सही समय रे क्लास छुट्टीर घंटी बाजिला। सबु छुआ निज निज घर को फेरी गले। संध्यारे टिकी चढ़ई ता घरे बसी खाता खोली पढ़िबा आरंभ कला। ए फॉर बैट, बी फॉर कैट, सी फॉर डॉग, डी फॉर टाइगर। टिकी चढ़ई एमिति पाठ पढ़ुथिबा समय रे गाई छुआ सेठा कसिला। अरे टिकी चढ़ई तू एमिति भूल पाठ काहेकि पढ़ुचु? मो कौन पाई भूल पाठ पढ़ेबी? आम स्कूल मैडम आमको एमिति इंग्राजी सिखेइचंती। तुमे सब भूल काहेकि कहूच? तुमे कौन पाठ पढ़िच? हाँ मो पाठ पढ़िची। तू जहा पढ़ुचु ताको इंग्राजी नुह, ताको इंग्राजी कहंती। तम मैडम भूल पाठ पढ़ौचंती। मो तते ठीक पाठ कहूची सुन। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। मो छोट बेलु ही मनीषक सह रहिची। से माने केमिति पाठ पढ़ंती ता मु जानिची। सतरे तो तुमे भलो इंग्राजी कहूच। अरे भूल हो गला, इंग्राजी नुह इंग्राजी। मु तुम पाखरु इंग्राजी सिखिबी। कौन तुमे मते पाठ पढ़ी पारिबो? हाँ हाँ काहेकि नुह, मो पाखरे गोटे इंग्राजी बही अछि। रह मु एबे आणुची, तापरे हमें पाठ पढ़िबा। तापरे गाई छुआ बहुत भल भाबरे चढ़ई छुआ को पाठ पढ़िला। परदिन सब छुआ स्कूल को गले। अरे पिला माने मु काली तम मानको जहा पढ़ेइथिले तमे मने रखिछ त? एबे जण जण करी कुह। हाँ
ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି। A ଫର୍ ଆପଲ୍, B ଫର୍ ବଲ୍, C ଫର୍ କ୍ୟାଟ୍, D ଫର୍ ଡଗ୍। ଆରେ ଏସବୁ ତୁ କ'ଣ ଭୁଲ ଭାଲ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତତେ କେତେବେଳେ ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼େଇଲି? ଆପଣ ଆମକୁ ଭୁଲ ଇଂରାଜୀ ଶିଖାଉଥିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ଇଂରାଜୀର ବହି ଅଛି। ମୁଁ ସେ ବହିରୁ ଠିକ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ଆରେ ବାପରେ, ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଛୁଆ, ତୋର ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ! ମୁଁ ତତେ ଭୁଲ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି ବୋଲି କହୁଛୁ? ରହ, ମୁଁ ତ କଥା ଏବେ ବୁଝୁଛି। ଏମିତି କହି କାଉ ଚଢ଼ିଛୁଆକୁ ବହୁତ ପିଟିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲର ମୁଖିଆ ଚିଲ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଥିଲା। କାଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ପିଟିବା ଘଟଣା ଦେଖି ସେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। ଆରେ କାଉ, ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପିଟୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୋ ନାଁରେ ତାହେଲେ ଯାହା ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଥିଲା ତାହା ଠିକ୍ ଥିଲା। ତୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭୁଲ ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ ଆଉ ବିନା କାରଣରେ ତାଙ୍କୁ ପିଟୁଛୁ। ଆଜି ଏସବୁ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ବି ଦେଖିଲି। ମୁଁ ତତେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି ଦେଇ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଆଜିଠୁ ତୁ ଆଉ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବୁନି। ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯା। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ ବାହାର କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ତୋର କିଛି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରି ଯା। କାଉ ସେଠାରୁ ଯିବା ପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଚିଲକୁ କହିଲା, ସାର୍, ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଛୁଆ ଅଛି। ତା ବାପା ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଆମ ସହ ଆମ ଘରେ ରହୁଛି। ସେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକର ଚାକିରି ଦେଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ କାଲି ସେ ଗାଈ ଛୁଆକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ। ଯଦି ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକର ଚାକିରି ଦେବି। ପରଦିନ ହିଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଗାଈ ଛୁଆକୁ ଧରି ମୁଖିଆ ଚିଲର ପାଖକୁ ଗଲା। ଗାଈ ଛୁଆଠୁ ତାର ସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଖିଆ ଚିଲ ତାକୁ ସେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକର ଚାକିରି ଦେଲା। ମୁଁ କାଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଗଣିତ ଶିଖେଇଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଦେଖିବା କିଏ କିଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ। 6 + 4 କେତେ ହେବ? 6 + 4 10 ହେବ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, 15ରୁ 8 ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ରହିବ? 15ରୁ 8 ମାଇନସ୍ କଲେ 7 ରହିବ। ଖୁବ୍ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ତମେମାନେ। ଏମିତି ସବୁଦିନ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଏମିତି ଗାଈ ଛୁଆ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲା। ଛୁଆମାନେ ବି ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ଅନେକ ନୂଆ କଥା ଗାଈ ଛୁଆ ପାଖରୁ ଶିଖୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଖାଇବା ପାଇଲେ ଖାଉଥିଲା ଆଉ ନ ପାଇଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଥିଲା ବହୁତ ଚାଲାକ। ଦିନେ ଚଢ଼େଇଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଗାଈ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଗାଈର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଗାଈ, ଏମିତି ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇ ଦୌଡ଼ୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ରହିଯାଅ, ନହେଲେ ତୁମେ ପଡ଼ିଯିବ ଯେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ମୋତେ ଅଟକାନି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଭୀଷଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବି। କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? କାହାକୁ ଡରି ତୁମେ ଏମିତି ଦୌଡ଼ୁଛ? କୁହ ମୋତେ। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଅଁଳିଆ ଘାସ ଭର୍ତ୍ତି। ସେ ଘାସ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲି। ସେଇ ପାଖ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟେ ବାଘ ରୁହେ। ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲି। ଆଜି ମୋ ବେଳ ଖରାପ, ସେ ବାଘ ମୋତେ ଦେଖି ପକେଇଲା। ସେଇ ବାଘ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଦୌଡ଼ୁଛି। ବାଘ ମୋତେ ଧରିବା ପାଇଁ ମୋ ପଛରେ ଆସୁଛି। ସେ ବୋଧେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ ଚଢ଼େଇ। ଆଜି ଯଦି ବଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ଦିନେ କଥା ହେବା। ବାଘ କେତେବେଳେ ବି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମୁଁ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଏ। ନା ଗାଈ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଅନି। ଏମିତି ଦୌଡ଼ିଲେ କ'ଣ ତୁମେ ବାଘ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ? କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ବାଘ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ବାଘ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ? ପାଖରେ ପାଇଲେ ସେ ଆମକୁ ଏକା ଥରକେ ମାରିଦେବ। ସେ ବାଘ ସହ ଚାଲାକି କରି ହେବନି। ବାଘ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବା ଛଡ଼ା ମୋତେ ଏବେ କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ବାଘକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି। ମୋତେ ବାଘ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବ କିଏ? ମୁଁ ତମକୁ ବାଘ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ଗାଈ। ବେଳେ ବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ପାଖରେ ବଳ ହାରିଯାଏ। ହଁ, ବାଘ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ହେଲେ ମୁଁ ବି କମ୍ ନୁହଁ। ସେ ବାଘ ଥରେ ଖାଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁ, ତାପରେ ମୁଁ ତା କଥା ବୁଝିବି। ଚଢ଼େଇର କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ବାଘ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଓହୋ,
ए गाईर पछा करी करी थकी गली। ए गाई शेषरे तू धरा पड़िलु। बेकारे मते एते दौड़ी दौड़ी एठाकु आनिलु। बहुत हैरान कलु मते। एबे आउ तते छाड़िबिनी। मजा करी तते खाइबी। आरे बाघ मामू एते तर तर काहेकि होउछ? टिके अपेक्षा त कर। ए छोट पक्षी किए तू एते बकर बकर काहेकि करूचु? बाघ मामू तुमे कौन जानिन? किछि दिन तले ए जंगल को गोटे महाबल बाघ आसीची। से बाघ तमठु भी शक्तिशाली। ए जंगलर सबु गाई को से खाइबो कहिची। प्रतिदिन गोटाए लेखाई गाई से बाघ पाखरे पहुँचेबा मोर दायित्व। तुमे जो गाई को खाइबा पई ता पछरे दौड़ुच, ए गाई को आज से बाघ खाइब। सेथिपाई गाई दौड़ी दौड़ी मो पाखक चली आसिला। एबे मु ए गाई को नहीं सेई बाघ पाखक जीवी। बुझिल? कौन कहिलु? मु थाउ थाउ ए जंगल को आउ गोटे बाघ आसीची। मो खाइबा मु ताकू केबे भी देबिनी। ए गाई को मु प्रथमे देखिची, माने याकू तो मु ही खाइबी। एमिति कहिले कौन चलिब? से परा आगरु ए गाई को खाइबा पई ठीक रखिची। जदि तुमे ता शिकार खाइबाकू चाहुछ तेबे प्रथमे से बाघ सह लड़ाई करी ताकू मारी दियो। तापरे जाई तुमे गाई को खाई परिबो। मारी देबी से बाघ को मु मारी देबी। मु थाउ थाउ से जंगल राजा केबे भी हेई परिबनी। मु ताकू मारी सबु गाई को खाइबी। तारो एते बड़ साहस से मो जंगल को आसी मो गाई मानू को खाउची। ए चढ़ेई से बाघ कोउठी रहुची मते कह। मु ताकू एबे ही मारिबाकू जीबी। ए जंगलर शेष मुंडरे जो कुओ अछि से कुओ भितरे से बाघ लुचिची। अच्छा ठीक अछि, मु एबे से बाघ पाखकू जाउची आउ ताकू मारिबी। चढ़ेई मु न आसीबा जाए तू ए गाई को जगी था। आउ जदि सेमिति न करिबो मु तते भी खाइदेबी। एमिति कही बाघ से कुओ पाखकू जीवा पई बाहरी गला। बाघर कथा सुनी चढ़ेई हसी हसी कहिला, बाघ मामू आग बंचिकी तो फेर तापरे आमको खाइब। सेपटे बाघ कुओ पाखरे पहुँची ता पाखକୁ गला। कुओ पानी रे निज छवि को देखी बोका बाघ भाबिला एइटा से महाबल बाघ। बाघ आउ डेरी न करी ताकू मारिबा पाई कुओ भीतर को डेई पड़िला। आउ संगे संगे ही बाघ मरीगला। ए सबु घटना दूररू चढ़ेई आउ गाई देखुथिले। सतरे चढ़ेई तू बहुत बुद्धिमती। तो बुद्धि पाई ए शैतान बाघ पाखरू मु रक्षा पाईगली। तते बहुत बहुत धन्यवाद चढ़ेई। एमिति कुहनी गाई, केही विपदरे पड़िले आमे ताको साहाय्य करिबा उचित। गाई मोर तो केही नहांती, मु एका ही मो घरे रुहे। तुमे चाहिले मो सह मो घरे रही परिबो। सेमिति हेले तुमे आउ विपदरे पड़िबनी। मु भी सेई कथा भाबुथिली। चढ़ेई आजिठु मु तो सांगरे रहिबी। तू मोर एते बड़ उपकार कलु, मु भी तोर किछि उपकार करिबाकू चाहुची। सुन चढ़ेई, मु एमिति सेमिति गाई नुह, मु गोटे जादुर गाई। मो गोबर साधारण गोबर नुह, सुनार गोबर। आज परठु तू मो सुना गोबर बिक्री करी टंकार जोगार करि पारिबु। एइटा तो खूब भल कथा। मो सुना गोबर बिक्री करी बहुत टंका पाइबी। सेमिति हेले मते आउ काम करिबाकू पड़िबनी। मो सारा दिन तुम सांगरे रही पारिबी। एबे चल मो घर को जीवा। तापरे चढ़ेई गाई को नहीं घर को गला। से दिन परठारु गाई चढ़ेई को सुना गोबर देउथिला। आउ चढ़ेई सुना गोबर बिक्री करी बहुत टंका रोजगार करुथिला। चढ़ेई गाईर खूब जत्न नेउथिला। किछि दिन रे ही से खूब धनी हेई गला। धीरे धीरे चढ़ेईर सुना गोबर कथा जंगल रे प्रचार हेई गला। सबु चढ़ेई एक कथा जानिगले। गोटे लोभी काऊ भी एक कथा जानिबाकू पाइला। से चढ़ेईर घर पाखरे ही रहुथिला। मते लागुची से चढ़ेई निश्चय गोटे जादुर गाई पाइची। सेथिपाई से गाई ताकू सुनार गोबर देउची। मु जदि से गाई को पाई जाती ए जंगल रे सबुठु धनी चढ़ेई मु हेई जाती। समस्ते मते भय करते आउ मोर सबु कथा मानते। ना ना आउ डेरी करी हेबनी। मु आज राति रे ही से चढ़ेई घर ता गाई को चोरी करी नहीं आसीबी। एमिति कही सेई राति रे ही काऊ चढ़ेई घर ता गाई को चोरी करी नहीं गला। सकाळे चढ़ेई ता गाई को न देखी चिंतारे पड़ी गला। अरे राति रे तो गाई एइठी थिला, कुआडे गला?
ମୋ ଗାଈ ବୋଧେ ଚୋରି ହେଇଗଲା। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉର କାମ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ କିଛି ଦିନ ଧରି ମୋ ଘର ପାଖରେ ବୁଲୁଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଏକଥା ପଚାରିବି ସେ ଜମା ବି ନିଜର ଭୁଲ ମାନିବନି। ନା, ମତେ କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି କାଉ ନିଜେ ହିଁ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ତା ଘର ବାହାରେ ବସି ବସି ଏ ବିଷୟରେ ଭାବିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, କିରେ ଚଢ଼େଇ, ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୋ ଗାଈ ବୋଧେ ହଜି ଯାଇଛି। ତୋ ଉପରେ ମୋର ଭାରି ଦୟା ଆସୁଛି। କାଉ, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ମୋ ଗାଈ ହଜି ଯାଇଛି? ମୁଁ ତ ଏକଥା କାହାକୁ ବି କହିନି। ନା, ମାନେ ଇଏ ତ ଘର ବାହାରେ ସବୁଦିନ ଗାଈ ରୁହେ ତ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଠି ତ ଗାଈ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କହିଦେଲି। ହଁ କାଉ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ମୋ ଗାଈ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି। ଯିଏ ମୋ ଗାଈ ଚୋରି କରିଛି ସେ ଜାଣିନି ସେ ଗାଈ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ଗାଈ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗେ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ପାଲଟିଯାଏ ଆଉ ଯାହାକୁ ବି ତା ସାମ୍ନାରେ ପାଏ ତାକୁ ଖାଇଦିଏ। ଯିଏ ଚୋରି କରିଛି ତାର କ'ଣ ଯେ ହେବ କିଏ ଜାଣେ। ମୁଁ ଗାଈର ସେବା କରେ ବୋଲି ସେ ମୋତେ ଖାଉନଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଡରି ଡରି ରହୁଥିଲି କେତେବେଳେ ଯେ ସେ ଗାଈ ମୋତେ ଖାଇଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି କାଉ ଭୀଷଣ ଡରିଗଲା। କ'ଣ କହିଲୁ? ତୋ ଗାଈ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ? ନା ନା, ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତ ଗାଈ ଚୋରି କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତତେ ତ ଗାଈ ଫେରେଇ ଦେବି। ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଗାଈକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେ ଗାଈକୁ ତୁ ହିଁ ରଖ। ଏମିତି କହନି ଚଢ଼େଇ, ମୋତେ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ତ ଘର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବିନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ଯଦି ଏତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଗାଈକୁ ଆଣ, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇବି। ହେଲେ ଆଉ ଦିନେ ବି ତୁ ଗାଈ ପାଖକୁ ଯିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? କାଉ ଚଢ଼େଇ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ତାପରେ କାଉ ଦୌଡ଼ିକି ଗାଈ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ଗାଈକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା। ତୁରନ୍ତ କାଉ ଗାଈକୁ ଧରି ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଚଢ଼େଇକୁ ତା ଗାଈ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କାଉ ଯିବା ପରେ ଚଢ଼େଇ ଗାଈକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ଏ ଚୋର କାଉ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଗାଈ ବେଳେ ବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ତା ଗାଈକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଗୋଟିଏ ଗାଁ ପାଖରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନଦୀ ଥିଲା। ସେ ନଦୀ ପାଖ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବସା ବାନ୍ଧି ରହୁଥିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଏ। କିଛି ଖାଇବା ପାଇଲେ ସେ ତା ଘରକୁ ନେଇ ଆସି ଖାଏ। ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ କଞ୍ଜୁସ ଜମିଦାର ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଜମିଦାରକୁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଜମିଦାର ପାଇଁ ମିଠା ତିଆରି ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଯାଉଥିଲା। ମିଠା ବାସ୍ନାରେ ସେ ଅଟକିଗଲା। ସେ ମିଠା ପାଖକୁ ଯାଇ ମିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ, ଏ ଚଢ଼େଇଟା କୁଆଡ଼ୁ ଚାଲି ଆସିଲା? ଯା ଯା, ମିଠା ପାଖରୁ ଯା। ମତେ ଗୋଟେ ମିଠା ଦିଅ ନା, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ହେଇ ମୋ ମିଠା ଖାଇବୁ? ଯା ଏଠୁ। ଜମିଦାର ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ମିଠା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବେ ବି ମିଠା ଖାଇନି, କେବଳ ଗୋଟେ ମିଠା ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ତୁ ତାହେଲେ ଏମିତି ଯିବୁନି। ଚଢ଼େଇ ହେଇ ଭାରି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ମନ। କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଧର ଏ ଚଢ଼େଇକୁ। କଞ୍ଜୁସ ଜମିଦାର, ଦୁଷ୍ଟ ଜମିଦାର, ମତେ ମିଠା ଦେଲନି ନା, ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇକି ମିଠା ଖାଇବି। ଦୁଷ୍ଟ ଜମିଦାର, କଞ୍ଜୁସ ଜମିଦାର। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଜମିଦାରର ଲୋକମାନେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ପାରିଲେନି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ତା ଭଉଣୀ ରହୁଥିବା ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଭଉଣୀ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିବା ଗୋଟିଏ କଳା ମଇଁଷି ପାଖରେ ବସି ତା ସହ କଥା ହେଉଥିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ତା ଭଉଣୀ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଦିଦି, ତୁ ସେ ମଇଁଷି ସହ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲୁ? କହନାଲୋ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ସେ ମଇଁଷିଟାର କେତେ ଦୁଃଖ। ଏ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ବାଘ ଏ ମଇଁଷିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଧରି ପକେଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଗୋଡ଼େଇବାରୁ ବାଘ ମଇଁଷିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବିଚରା ମଇଁଷିର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ ଦିଦି,
ସେ ବାଘଟା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। ବିନା କାରଣରେ ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଶିକାର କରେ। ହଁ, ସେ ବାଘକୁ ନା ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବା କଥା, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ଆଉ ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଶିକାର କରିବନି। ଆରେ ଟିକେ ଚଢ଼େଇ, ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ମୁଁ ତ ଖାଲି ମୋ କଥା କହିଲି। ତୁ କହ, ତୁ ଆଜି ଏପଟକୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? ଦିଦି ଲୋ, ଆଜି ମତେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଜମିଦାର ତା ଘରେ ମିଠା ତିଆରି କରୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମିଠା ମାଗିଲି, ହେଲେ ସେ କଞ୍ଜୁସ ଜମିଦାର ମତେ ଗୋଟେ କି ଫାଳେ ବି ମିଠା ଦେଲାନି। ଓ, ଏଇ କଥା ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛୁ? ମୁଁ ମିଠା ତିଆରି କରି ଜାଣିଛି। ମିଠା ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲାଗିବ। ତୁ ଯଦି ମତେ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିଦେବୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମିଠା ତିଆରି କରିଦେବି। ତୁ ସତ କହୁଛୁ ଦିଦି? ମତେ କହ, ମିଠା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗିବ? ମୁଁ ସବୁ ଆଣିଦେବି। ମିଠା ପାଇଁ ମଇଦା, କ୍ଷୀର, ଗୁଡ଼, ଘିଅ, ଗୁଜୁରାତି, ଅଳେଇଚ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଲାଗିବ। ଇ ମା, ଏ ମିଠା ପାଇଁ ଏତେ ଜିନିଷ ଲାଗିବ? ହଁ, ତାହେଲେ ସିନା ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମିଠା ଖାଇପାରିବୁ। ହଉ ଦିଦି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଏସବୁ କୋଉଠୁ ପାଇବି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ସେ ମିଠା ପାଇଁ ଜିନିଷ କେମିତି ଆଣିବ ଭାବି ଭାବି ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବାଘ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ବାଘକୁ ଦେଖି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ବସିଲା। ସେ ଜୋର ଜୋର ପାଟିରେ କହିଲା, ମିଠା ଖାଇବି, ମୁଁ ଆଜି ମିଠା ଖାଇବି, ବହୁତ ମଜା କରିବି। ଟିକି ଚଢ଼େଇର ପାଟି ଶୁଣି ବାଘ ଅଟକିଗଲା ଆଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ହେଁ, ଏ ଛୋଟିଆ ଚଢ଼େଇଟା କ'ଣ ମିଠା ଖାଇବ କହୁଛି? ମିଠା ଇଏ କୋଉଠୁ ପାଇଲା? ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ମିଠା ଖାଇନି। ଯାଏ, ଏ ଚଢ଼େଇକୁ ଗୋଟେ ମିଠା ମାଗେ। ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମିଠା ଖାଉଛୁ? ମିଠା ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ଏକା ଏକା ସବୁ ମିଠା ଖାଆନି, ମତେ ବି ଗୋଟେ ମିଠା ଦେ। ଆରେ ବାଘ ମାମୁଁ, ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ମୁଁ ମିଠା ଖାଉନି, ମୁଁ ମିଠା ତିଆରି କରିବି, ତାପରେ ଖାଇବି। ହେଲେ ବାଘ ମାମୁଁ, ମୋ ପାଖରେ ମିଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ହିଁ ନାହିଁ। ମିଠା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଲାଗିବ କହ, ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଆଣିଦେବି। ମିଠା ତିଆରିବା ପାଇଁ ମଇଦା, ଗୁଡ଼, କ୍ଷୀର, ଘିଅ, ଅଳେଇଚ, ତେଜପତ୍ର ଏସବୁ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏସବୁ ଆଣି ତ ପାରିବି, ହେଲେ ଏସବୁ କୋଉଠି ପାଇବି କହ? ବାଘ ମାମୁଁ, ତମେ ପାଖ ଗାଁର ଜମିଦାର ପାଖକୁ ଯାଅ, ତା ପାଖରେ ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଏଇଠି ଥା, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଆଣିଦେଉଛି। ଆରେ ମୋହନ, ଦେଖ ଆଜି ପାଗଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ କରିଛି ନା? ମୋର ଗୋଟେ କବିତା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଶୁଣ କହୁଛି। ଖରା ଦଉଛି, ବର୍ଷା ଦଉଛି, ବିଲୁଆ ନନା ବାହା ହେଉଛି, ହାତୀ ନାଚୁଛି, ବାଘ ନାଚୁଛି। ଆରେ ଏ ସତ ସତିକା ବାଘ କୁଆଡ଼ୁ ଚାଲି ଆସିଲା? ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ଜମିଦାର, ମୁଁ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି, ମତେ କେବଳ ମିଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଦେ। ହଁ ହଁ, ଦଉଛି। ଆରେ ମୋହନ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଜଲ୍ଦି ବାଘ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଦେଇଦେ। ବାଘ ଜମିଦାର ପାଖରୁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ବାଘ ମାମୁଁ, ତମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଗଲ, ଲାଗୁଛି ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଛ। ହଁ ହଁ, ତୁ ଯାହା କହିଥିଲୁ ମୁଁ ସବୁ ଆଣିଛି। ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ତମକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଘ ମାମୁଁ। ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିବି, ତୁ ମିଠା ତିଆରି କରି ରଖିଥିବୁ। ବାଘ ମାମୁଁ, ଏଠାକୁ ଆସିବନି, ଗାଁ ପାଖ ନିମ୍ବ ଗଛରେ ମୋ ଭଉଣୀ ରୁହେ, ତା ଘରକୁ ଆସିବ, ସେଇଠି ତମେ ମିଠା ଖାଇବ। ଆରେ ବାଃ, ସେଇଠି ତ ଗୋଟେ କଳା ମଇଁଷି ରୁହେ, ମୁଁ ତାକୁ ଥରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ହେଲେ ପାରିନଥିଲି। ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ, ଆଗ ମିଠା ଖାଇବି, ତାପରେ ସେ ମଇଁଷିକୁ, ଆଉ ତାପରେ ଏ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଖାଇବି, ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଏମିତି ଭାବି ବାଘ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରି ତା ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଗଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଭଉଣୀ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମିଠା ତିଆରି କରି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଦିଦି, ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଠା ତିଆରି କରିଛୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛୁ? ତୁ ମନ ଭରି ମିଠା ଖା। ହଁ ହଁ, ତୁ ବି ଖା। ଏମିତି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଭଉଣୀ ପେଟ ପୂରା ମିଠା ଖାଇଲେ। ଆରେ ବାଃ ଦିଦି, ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ମିଠା ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ଆଜି ତ ମଜା ଆସିଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଠା ରହିଲା?
ମୁଁ ତ ବାଘକୁ ମିଠା ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲି, ଏବେ କ'ଣ କରିବି ଦିଦି? ଏମିତି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଭଉଣୀକୁ ବାଘର ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ବାଘ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ମିଠା ତିଆରି କରିଦେବି। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ଗୋବରରେ ଆଉ ବିନା ଚିନିବାଲା ମଇଦାରେ କିଛି ମିଠା ତିଆରି କଲା। ସେମାନେ ସେ ସବୁ ମିଠା ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ସଜେଇକି ରଖିଦେଲେ ଆଉ ପାଖ ଗଛରେ ଯାଇ ଲୁଚି ରହିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ବାଘ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଏ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଠି ତ କେହି ବି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଆରେ ଏସବୁ ତ ମିଠା। ଲାଗୁଛି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମୋ ପାଇଁ ମିଠା ସବୁ ରଖିଛି। ଚାଲ ଖାଇବି। ଆରେ ବାଃ, ଏଠି ତ ବହୁତ ମିଠା ଅଛି। କୋଉଟା ଆଗ ଖାଇବି? ଏଇଟାକୁ ଚାଲ ଆଗ ଖାଇବି। ଆରେ ବାଃ, ଏ ମିଠାଟା ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଦେଖେ। ଥୁ ଇଏ କି ମିଠା? ଏଇଟା ତ ଖାଲି ମଇଦା। ଥୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋବର ଗନ୍ଧ ହେଉଛି? ଆରେ ଏଇଟା ତ ଗୋବର। ଛି ଛି, ତା ମାନେ ସେ ଚଢ଼େଇ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେତେବେଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ମାଠିଆକୁ ବାଘ ଉପରକୁ ପକେଇଦେଲେ। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଏ। ବାଘ ଦୌଡ଼ିକି ଯିବା ସମୟରେ କଳା ମଇଁଷି ବାଘକୁ ଧରି ତାକୁ ବହୁତ ପିଟିଲା। ସାବାସ୍ ମଇଁଷି, ଆଜି ଏ ଦୁଷ୍ଟ ବାଘ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା। ଏବେ ବାଘ ଏପଟକୁ ଆଉ କେବେ ଆସିବନି। ବାଘ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ବାଘ ଆଉ ଗାଁକୁ କେବେ ବି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଛ ଯେ? ଲତା, ମୁଁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଜଙ୍ଗଲର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ। କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଖାଇବା ମିଳୁନି। ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ସାରିଲେଣି। ମୁଁ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲି। ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏକ କଥା ଭାବିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଅଧିକ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରିବି ଆଉ ଆମ ଘର ବାହାରେ ରଖିଦେବି। କିଏ ଯଦି ଭୋକିଲା ଆମ ଘର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଏ, ସେ ଖାଇବା ଖାଇପାରିବ। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବାନି, ହେଲେ ଜଣକୁ ତ କରିପାରିବା। ତୁ ଯା, ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ନେଇ ଆସିବୁ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଏକ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କିଛି ଖାଇବା ରଖିଲେ ଆଉ ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ନେଇ ବାହାରେ ରଖିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୁଇ ଅନାଥ ଭଉଣୀ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ଦେଖିଲେ। ଦିଦି, ଲତା ମାଉସୀଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଏତେ ବଡ଼ ମାଟି ହାଣ୍ଡି କିଏ ରଖିଛି? ଚାଲ ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ଅନେକ ଖାଇବା ଅଛି। ଦିଦି ଦେଖେ, ଏଠି କେତେ ଖାଇବା ଅଛି। ଆଜି ତ ଆମ ଘରେ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଚାଲ ନା ଦିଦି, ଆମେ ଖାଇବା ଖାଇନେବା। ଭୋକ ତ ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଖାଇବା ଖାଇଲା ପରେ ଯଦି ମାଉସୀ ଆମକୁ ରାଗିବେ? ମାଉସୀ ଯଦି ରାଗିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବା ଆମେ ଭୋକିଲା ଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଦେଲୁ। ସାନ ଭଉଣୀର କଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତାକୁ ଆଉ ମନା କରିପାରିଲାନି। ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପେଟ ପୂରା ସେ ଖାଇବା ଖାଇଲେ। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲତା ଘର ବାହାରେ ଖାଇବା ରଖିଦେଉଥିଲା ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖୁସି ମନରେ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବା ଖାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଲତାର ଝିଅ ମୁନିର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଯେତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ବି ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଉନଥିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ତାର ବାପା ମା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଲତା, ଏମିତି ବସି ରହିଲେ ଆମ ଝିଅ ଭଲ ହେବନି। ମୁଁ ସହରକୁ ଯାଉଛି। ଭଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପାଇଲେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଝିଅ ସୁସ୍ଥ ନ ହେବା ଦେଖି ଅନେକ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେପଟେ ଦିଦି, କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମାଉସୀ ବାହାରେ ଆଉ ଖାଇବା କାହିଁକି ରଖୁନାହାନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ଜାଣିଗଲେ ଆମେ ହିଁ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଖାଉଥିଲେ? ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି, ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ କିଛି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଲତାର ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଲତା ତା ଝିଅ ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ମାଉସୀ? ମୁନି ଏମିତି ଶୋଇଛି କାହିଁକି?
ଆଉ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ ଯେ? ଲତା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମାଉସୀ, ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ଜଣେ ଭଲ ବୈଦ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଥରେ ମୁନିକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁନିକୁ ଭଲ କରିଦେବେ। ଝିଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଲତା ବି ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମୁନିକୁ ଧରି ସେ ବୈଦ୍ୟ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବୈଦ୍ୟ ମୁନିକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ଝିଅ, ତୋ ଝିଅକୁ ଏକ କଠିନ ରୋଗ ହେଇଛି। ଏ ରୋଗ ମୁଁ ଭଲ କରିପାରିବିନି। ବରଫ ପାହାଡ଼ରେ ଏକ ସୁନେଲି ଗାଈ ରୁହେ। ତା କ୍ଷୀର ଆଣି ତୋ ଝିଅକୁ ପିଏଇଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ବରଫ ପାହାଡ଼ ତ ଏଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଧରି ସେଠାକୁ କେମିତି ଯିବି? ମାଉସୀ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ମୁନି ପାଇଁ ବରଫ ପାହାଡ଼କୁ ଯିବି ଆଉ ସୁନେଲି ଗାଈର କ୍ଷୀର ଆଣିଦେବି। ଆରେ ଛୋଟ ଝିଅ, ସେ ସୁନେଲି ଗାଈର କ୍ଷୀର ଆଣିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ସେ ଗାଈ ପାଖକୁ ଯିଏ ବି ଯାଏ ସେ ତାଙ୍କୁ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ। ଯିଏ ବି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦିଏ ସେ ଗାଈ ତା କ୍ଷୀର ତାଙ୍କୁ ଦିଏ। ଆଉ ଯିଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନପାରେ ସୁନେଲି ଗାଈ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ସେ ଆଉ କେବେ ବି ସୁନେଲି ଗାଈକୁ ଦେଖିପାରେନି। ମୁନି ବି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ପରି। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଥରୁଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମାଉସୀ, ମୋ ଭଉଣୀ ତୁମ ପାଖରେ ରହିଲା। ସୁନେଲି ଗାଈର କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ତୁ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତତେ ଏକ ସୁନାର ବାଲ୍ଟି ଦେବି। ତୁ ସେ ସୁନା ବାଲ୍ଟିରେ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଆଣିଲେ ତା କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ସେ ବୈଦ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଏକ ସୁନାର ବାଲ୍ଟି ଦେଲା। ସେ ସୁନାର ବାଲ୍ଟି ଧରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବରଫ ପାହାଡ଼କୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଅନେକ ରାସ୍ତା ପାର ହେଲା ପରେ ଶେଷରେ ସେ ସେଇ ବରଫ ପାହାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଓଃ, ଏଠି କେତେ ଥଣ୍ଡା! ମୋ ଦେହ ପୁରା ଜମିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ନା ନା, ମୁଁ ଏଠି ଅଟକିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ଯାଏ ଆଉ ସୁନେଲି ଗାଈକୁ ଖୋଜେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଆଗକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ଖୋଜିଲା ପରେ ସେ ସେଇ ସୁନେଲି ଗାଈକୁ ପାଇଗଲା। ସେ ଗାଈ ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସୁନେଲି ଗାଈ ତାକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। ଏଇ ଚଢ଼େଇ, କିଏ ତୁ? ବାଲ୍ଟି ଧରି କୁଆଡ଼େ ଆସିଲୁ? ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ କ୍ଷୀର ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ନା? ଯା, ଚାଲିଯା ଏଠୁ। ମୁଁ ତତେ ମୋ କ୍ଷୀର ଦେବିନି। ସୁନେଲି ଗାଈ, ମନା କରନ୍ତୁନି। ମତେ ତୁମ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମ କ୍ଷୀର ନ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଦୟାକରି ମତେ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତୁ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମୁନି ବିଷୟରେ ସୁନେଲି ଗାଈକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ କିଛି ଜାଣିଲା ପରେ ସୁନେଲି ଗାଈ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ତୁ ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ତତେ ମୋ କ୍ଷୀର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ତା ଆଗରୁ ତୁ ମୋର 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ। ଗୋଟେ ବି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁ ଯଦି ଦେଇ ନ ପାରିବୁ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେବୁ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି। ତୁ ମୋତେ ଆଉ କେବେ ବି ଦେଖିପାରିବୁନି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ତା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ କ'ଣ? ଦୟା। ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ କ'ଣ? ସମୟ। କିଏ ଓହ୍ଲେଇ ପାରେ କିନ୍ତୁ ଉଠିପାରେନି? ବର୍ଷା ଜଳ। ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରେ ହେଲେ ଉପରକୁ ଉଠିପାରେନି। ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ବି ଭାରି କ'ଣ? କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିନୁ? ଯଦି ନ ଦେଇ ପାରିବୁ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଯାଉଛି। ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ବି ଭାରି କ'ଣ? ହଁ, ପାପ। ତୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ତ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବେ ତୁ ମୋଠୁ କ୍ଷୀର ନେଇଯା। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଗାଈ ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ଆଣି ଶୀଘ୍ର ଲତାର ଘରକୁ ଗଲା। ମାଉସୀ, ମୁଁ କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସିଛି। ଶୀଘ୍ର ଏ କ୍ଷୀର ନେଇ ମୁନିକୁ ପିଇ ଦିଅ। ମୁନି ଯେମିତି ସେ କ୍ଷୀର ପିଇଲା ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ତାର ବାପା ବି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଝିଅକୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଦେଖି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଛୁଆର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ମୁଁ ତୋରି ଉପକାର କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ଏମିତି କୁହନ୍ତନି ମାଉସୀ। ପ୍ରତିଦିନ ତୁମେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ବାହାରେ ରଖ ଆମେ ସେ ଖାଇବା ଖାଉ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମ କାମରେ ଆସିପାରିଲି ସେତିକିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜିଠୁ ତମେମାନେ ଆଉ ବାହାରେ ନୁହଁ, ମୋ ଘର ଭିତରେ ଖାଇବ। ଲତା ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ ନିଜ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲା ଆଉ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କଥାରେ କୁହାଯାଏ, ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ 2 ଜଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଯାଦୁର ଗାଈ ରହୁଥିଲା।
ସେ ଗାଈଟି ଯାଦୁର ଗାଈ ବୋଲି କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଏକ ଚୋର ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ତାର ନଜର ସେ ଯାଦୁର ଗାଈ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ବାହ, ଏ ଗାଈଟା କେତେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଖପାଖରେ ତ କେହି ବି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଗାଈକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କଲେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଚୋର ଗାଈକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ବଜାରରେ ସେ ଗୋଟେ ଗାଈ ବେପାରୀକୁ ଯାଦୁର ଗାଈକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ସେଇ ପାଖ ଗାଁରେ ରାମୁ ନାମକ ଏକ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲା। ରାମୁ ସେ ଗାଁରେ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରି ତା ଘର ଚଳଉଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ, ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ଘରେ କିଛି ବି ସଉଦା ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ବଜାରକୁ ଯାଉଛ, ଘର ପାଇଁ କିଛି ସଉଦା ଆଣିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ରାମୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେ ତାର ସାଙ୍ଗ ମୋହନକୁ ପାଇଲା। ଆରେ ରାମୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଏଇ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲି। ଆଉ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ ବି ବଜାରକୁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ବଜାରକୁ ବହୁତ ଗାଈ ବେପାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ଗାଈ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଈ କିଣିବି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ବଜାରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ମୋହନ ଆଉ ରାମୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବଜାରକୁ ଗଲେ। ବଜାରକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗାଈ ବେପାରୀକୁ ଦେଖିଲେ। ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ଗାଈ ଥିଲା। ସେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ସେଠି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଈ ବେପାରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ ଭାଇ, ଗାଈଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛ? ଗୋଟେ ଗାଈର ଦାମ 5,000 ଟଙ୍କା। ଆରେ ବାହ, ଗାଈର ଦାମ ତ ବହୁତ କମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଈ ଦିଅ। ମୋହନ ଗୋଟେ ଗାଈ କିଣିଲା। ସେ ରାମୁକୁ ବି ଗୋଟେ ଗାଈ କିଣିବାକୁ କହିଲା। ହେଲେ ରାମୁ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ବି ଗୋଟେ ଗାଈ କିଣିନେ। ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଗାଈ ମିଳୁଛି। ନା ନା ସାଙ୍ଗ, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଜମା 3,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆରେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ ଚିନ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ମୁଁ ତତେ 2,000 ଟଙ୍କା ଧାର ଦେଉଛି, ତୁ ମୋତେ ପରେ ଦେଇଦେବୁ। ରାମୁ ମୋହନ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା ଆଉ ତାଠୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇ ଗାଈ କିଣିଲା। ରାମୁ କିଣିଥିବା ଗାଈଟି ଜଙ୍ଗଲର ସେଇ ଯାଦୁଇ ଗାଈ ଥିଲା। ସେ ଗାଈ ବେକରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘଣ୍ଟି ଝୁଲିଥିଲା। ରାମୁ ସେ ଗାଈକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ସବୁ ଟଙ୍କା ତ ଗାଈ କିଣିବାରେ ସରିଗଲା। ପୁଣି ମୋହନ ପାଖରୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଧାର ବି ଆଣିଲି। ଏବେ କେମିତି ଯେ ତା ଟଙ୍କା ଫେରେଇବି? ଆରେ ହଁ, ଏ ଗାଈର କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରି ମୋହନର ମୁଁ ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେବି। ରାମୁ ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ତା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିଲା। ରାମୁର ପାଟି ଶୁଣି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଗାଈକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଏ ଗାଈ କାହାର? ତମେ ୟାକୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ରାମୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେଇଲା। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମେ ଗାଈର କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା। ଘରେ କିଛି ବି ସଉଦା ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ ବଜାରରୁ ସଉଦା ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲି ଆଉ ତମେ ତା ନ କରି ସବୁ ଟଙ୍କା ଏ ଗାଈକୁ କିଣି ସାରିଦେଲ। ଏମିତି ରାଗି ରାମୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାମୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଗାଈଟିକୁ ଦେଖିଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ଛୋଟ ଝିଅ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ବାପା ବାପା, ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ଖାଇବା ଆଣିଦିଅ। ଏମିତି କହି ରାମୁର ଝିଅ ଗାଈ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ଗାଈକୁ ଧରି ତା ବେକର ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ସେଠାରୁ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗାଈର ଘଣ୍ଟି ବାଜିବା ଯୋଗୁଁ ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଇବା ବାହାରିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ରାମୁ ଆଉ ତାର ଝିଅ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ରାମୁର ଝିଅ ଖୁସି ମନରେ ସେ ଖାଇବା ସବୁ ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାମୁ ତା ଯାଦୁର ଗାଈକୁ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ, ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? ତା ମାନେ କ'ଣ ମୋ ଗାଈ ବେକର ଘଣ୍ଟିରେ ଯାଦୁ ଅଛି? ଏମିତି କହି ରାମୁ ତା ଗାଈ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତା ଗାଈ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲେଇ ତା ବେକର ଘଣ୍ଟିକୁ ବଜେଇ କହିଲା, ମୋର ଚାଉଳ, ଡାଲି ଆଉ ପରିବା ଦରକାର। ରାମୁ ଏପରି କହିବା ପରେ ପରେ ହିଁ ସେଠାରେ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପନିପରିବା ବାହାରିଲା। ରାମୁ ଏସବୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକି ତା ଯାଦୁର ଗାଈ ବିଷୟରେ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା।
ରାମର ସ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଗାଈ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ଗାଈ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲେଇ ତା ବେକର ଘଣ୍ଟିକୁ ବଜେଇକି କହିଲା, ମୋର ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅ। ହେଲେ ସେଠି କିଛି ବି ଆସିଲାନି। ତା ଦେଖି ରାମୁ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ରାମୁ ବୁଝିଗଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବନି। ଆରେ ଏଇ ଗାଈ ଆମକୁ କେବଳ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେବ, ତୁ ଟଙ୍କା ନ ମାଗି ଖାଇବା ଜିନିଷ ମାଗ। ଏମିତି ସେବେଠାରୁ ରାମୁ ଆଉ ତାର ପରିବାର ଯାହା ବି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେସବୁ ଗାଈକୁ ମାଗୁଥିଲେ। ଯାଦୁର ଗାଈ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ରାମର ସବୁ ଅଭାବ ଦୂର ହେଇଗଲା। ସେ ବେଶ ଭଲରେ ଦିନ କାଟିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକଥା ଗାଁ ଲୋକେ ଜାଣିଲେ। ରାମର ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ବଦଳିବା ଦେଖି ସେମାନେ ତା ଉପରେ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆରେ ଭାଇ, ରାମୁର ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ତା ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ବଦଳିଗଲା? ଲାଗୁଛି ତାକୁ କୋଉଠି ଗୁପ୍ତଧନ ମିଳିଗଲା। ଆରେ ନା ନା, ଗୁପ୍ତଧନ ନୁହଁ, ଏସବୁ ତା ଗାଈ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଯେବେଠୁ ସେ ଗାଈ କିଣିଲା ତାର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ କଥା ପଛପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ମୋହନ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ମନରେ ରାମକୁ ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଲି ଯାଏଁ ରାମୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ମୋଠୁ ବି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲା। ମୋ ପାଇଁ ରାମୁ ସେ ଗାଈ କିଣିପାରିଲା। ମୁଁ ସେ ଗାଈକୁ ରାମୁ ପାଖରୁ ନେଇଯିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମୋହନ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ରାମୁ ତା ଗାଈକୁ ନେଇ ବିଲରେ କିଛି ଘାସ ଖୋଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋହନ ତାର ଗୋଟେ ଚାକର ସାଙ୍ଗରେ ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତା ଚାକରକୁ ଇସାରା କଲା। ମୋହନର ଚାକର ରାମୁ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆରେ ରାମୁ, ତୋ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ତ ଘରକୁ ଯା। ଏମିତି ଶୁଣି ରାମୁ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ହେଲେ ମୋ ଗାଈ? ତୁ ତ ଗାଈ କଥା ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତ ଗାଈ ପାଖରେ ଅଛି। ରାମୁ ଦୌଡ଼ିକି ଶୀଘ୍ର ତା ଘରକୁ ଗଲା। ରାମୁ ସେଠାରୁ ଯିବା ପରେ ମୋହନ ଗାଈ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ଗାଈକୁ ଚୋରି କରି ତା ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ରାମୁ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଦୌଡ଼ିକି ତା ବିଲକୁ ଆସିଲା। ସେଠି ସେ ତା ଗାଈକୁ ନ ଦେଖି ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା। ରାମୁ ଗାଈକୁ ନ ପାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ଗାଈ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ କୋଉଠି ଖୋଜିବି? ରାମୁ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଆଡ଼େ ଭଲକି ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଗାଈକୁ କୋଉଠି ବି ପାଇଲେନି। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହେଇ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ବାପା ବାପା, ମୁଁ ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମୋହନ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଘରେ ଆମ ଗାଈକୁ ଦେଖିଲି। ରାମୁ ଏମିତି ଶୁଣି ସବୁ ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେଇଲା। ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, ମୋହନ ମୋ ଗାଈକୁ ଚୋରି କରି ତା ଘରକୁ ନେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଲା? ସେ ମୋହନ ତୋ ସହ ଏମିତି କରିଛି? ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଚାଲ ଏବେ ହିଁ ଆମେ ତା ଘରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ ରାମୁ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋହନର ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାର ଘର ସାମ୍ନାରେ ରାମର ଗାଈକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେ ଗାଈ ରାମକୁ ଦେଖି ଜୋର ଜୋରରେ ପାଟି କଲା। ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋ ଗାଈ। ମୋହନ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସ। ସେମାନଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ମୋହନ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ମୋହନ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରାମୁର ଗାଈକୁ ଚୋରି କରିଛୁ? ହଁ, ମୁଁ ଜାଣେ ଏ ଗାଈ ରାମୁର। ହେଲେ ଗାଈ କିଣିବା ସମୟରେ ରାମୁ ମୋଠୁ 2000 ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲା। ଏଯାଏଁ ସେ ମୋ ଟଙ୍କା ଫେରେଇନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଗାଈକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ମୋହନ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତୋର ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ନା, ମୋର ଏବେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଗାଈ ଏବେଠୁ ମୋର। ଆରେ ମୋହନ, 2000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁ ରାମୁର ଗାଈକୁ ନେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତୁ 2000 ବଦଳରେ 4000 ଟଙ୍କା ନେଇ ରାମୁକୁ ତା ଗାଈ ଫେରେଇ ଦେ। ବାବୁ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଭଲ କି ବୁଝି ଆସିଛି। ଏ ଗାଈ ବେକରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଘଣ୍ଟିରେ ଯାଦୁ ଅଛି। ତମେ ଗାଈର ଘଣ୍ଟିକୁ ରଖିନିଅ ଆଉ ଗାଈ ରାମୁକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ମୋହନ କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା ପରେ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ 4000 ଟଙ୍କା ନେବିନି। ହେଲେ ମୋତେ ଏ ଗାଈ ବେକରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଘଣ୍ଟି ଦରକାର। ନା ନା, ମୁଁ ଏ ଘଣ୍ଟି ଦେବିନି। ଆରେ ରାମୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋ କଥା ହିଁ ଶୁଣିପାରିବିନି। ତୁ ଟଙ୍କା ଫେରିବାରେ ଡେରି କରିଛୁ। ମୋହନର କଥା ମାନିଯା। ତୁ ତାକୁ ଗାଈ ବେକର ଘଣ୍ଟି ଦେଇଦେ ଆଉ ତୋ ଗାଈକୁ ନେଇ ତୁ ଘରକୁ ଯା।
ବାଧ୍ୟ ହେଇ ରାମୁ ମୋହନକୁ ତା ଗାଈ ବେକର ଘଣ୍ଟି ଦେଇଦେଲା। ଘଣ୍ଟି ପାଇ ମୋହନ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେପଟେ ରାମୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ତା ଗାଈକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଗରିବ ହେଇଯିବୁ। ସେ ଯାଦୁର ଘଣ୍ଟି ଆମ ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲା। ରାମୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ଗାଈକୁ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ତା ଝିଅ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ବାପା ବାପା, ଘରେ ତ ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି, ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ରାମୁ ଝିଅର କଥା ସରୁ ସରୁ ସେଠାରେ କିଛି ଖାଇବା ବାହାରିଲା। ରାମୁ ଏସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଏଇ ଗାଈ ତାହେଲେ ଯାଦୁର ଗାଈ। ତା ବେକର ଘଣ୍ଟିରେ କିଛି ଯାଦୁ ନାହିଁ। ସେପଟେ ମୋହନ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ କହିଲା, ମୋର ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଟଙ୍କା ଆସିଯା। ମୋର ସୁନା ଦରକାର, ସୁନା ଆସିଯା। ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ଦରକାର, ଖାଇବା ଆସିଯା। ଏମିତି ମୋହନ ବାରମ୍ବାର ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଥିଲା ଆଉ ଜିନିଷ ମାଗୁଥିଲା, ହେଲେ କିଛି ବାହାରୁ ନଥିଲା। ରାଗରେ ମୋହନ ସେ ଘଣ୍ଟିକୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଏ ଘଣ୍ଟି ମୋର କିଛି କାମକୁ ନୁହଁ। ବେକାରେ ମୋ 4000 ଟଙ୍କା ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ରାମୁ ଓ ତାର ପରିବାର ଯାଦୁର ଗାଈକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ କଳା ବିଲେଇ ତାର ଏକ ଛୋଟ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଲେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଶିକାର କରିବା ଜାଣିଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଖାଇବା ଆଣୁଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ମା ବିଲେଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବାଘ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲେ। ବାଘ ଛୁଆଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଦୁଇ ବିଲେଇ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆରେ ବାଘ ଛୁଆ, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୋ ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? 2 ଜଣ ଲୋକ ମୋ ମାଆକୁ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ରାସ୍ତା ପାଉନି। ବାଘ ଛୁଆର କଥା ଶୁଣି ବିଲେଇ ବୁଝିଗଲା ଯେ ତା ମାଆକୁ 2 ଜଣ ଶିକାରୀ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ବାଘ ଛୁଆ, ତୋ ମା ଆଉ କେବେ ବି ଆସିବନି, ତୁ ଘରକୁ ଫେରିଯା। ନା, ମୋ ମା ନ ଆସିଲା ଯାଏଁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ଏ ବାଘ ଛୁଆଟି ବହୁତ ଛୋଟ। ଇଏ ଯଦି ଏଠି ଏକୁଟିଆ ରୁହେ, ଜଙ୍ଗଲର ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀମାନେ ୟାର କିଛି କ୍ଷତି କରିଦେବେ। ନା ନା, ୟାକୁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ଏ ବାଘ ଛୁଆଟି ମୋ ଛୁଆ ବୟସର ହେବ। ମୁଁ ୟାକୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏ ବାଘ ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନେବି ଆଉ ତାକୁ ବଡ଼ କରିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମା ବିଲେଇ ବାଘ ଛୁଆକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ତା ଘରକୁ ଗଲା। ବିଲେଇ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ବାଘ ଛୁଆଟି ରହିଲା। ମା ବିଲେଇଟି ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ହେଲେ ମା ବିଲେଇ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ରହିଥିଲା। ଏ ବାଘ ଛୁଆଟି ବଡ଼ ହେଲେ ମୋ ଛୁଆର କିଛି କ୍ଷତି କରିଦେବନି ତ? କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ବାଘ ଛୁଆ ଆଉ ବିଲେଇ ଛୁଆ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ। ସେମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଉଥିଲେ। ଆରେ ବାଘ ଛୁଆ, ତୁ ଘରେ ଥା, ମୁଁ ଆଉ ତୋ ଭାଇ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବାଘ ଛୁଆ ବି ବିଲେଇ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ବିଲେଇ ଛୁଆ ତା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ତା ମା ପାଖରୁ ଶିକାର କେମିତି କରାହୁଏ ତା ଜାଣିଲା ଆଉ ଶିକାର କରିବା ବି ଶିଖିଲା। ସବୁଦିନ ବିଲେଇ ଛୁଆ ତା ମା ପାଖରୁ ଶିକାର କେମିତି କରାହୁଏ ତା ଶିଖୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ତା ମାକୁ ପଚାରିଲା, ମା, ତୁ ଭାଇକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଘରେ ରହିବାକୁ କହୁଛୁ? ତାକୁ କାହିଁକି ଶିକାର କରିବା ଶିଖଉନୁ? ଆରେ ଧନ, ସେ ଗୋଟେ ବାଘ ଛୁଆ ଆଉ ତୁ ହେଲୁ ବିଲେଇ ଛୁଆ। ବାଘ ଆଉ ବିଲେଇ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ। ମତେ ସବୁବେଳେ ଡର ଲାଗେ ଶିକାର କରିବା ଜାଣିଲା ପରେ ବାଘ ଛୁଆ ଯଦି ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିଦେବ। ନା ନା ମା, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଭାଇ ସେମିତି କିଛି କରିବନି। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋର କିଛି କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ତମେ 2 ଜଣ ଦୁଷ୍ଟ ହେବନି, ବେଶୀ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯିବନି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏମିତି କହି ବିଲେଇ ମା ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ବାଘ ଛୁଆ ଆଉ ବିଲେଇ ଛୁଆ ଘରେ ରହିଲେ। ଥରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ବିଲେଇ ଛୁଆ ଗୋଟେ ହରିଣକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ବାଘ ଛୁଆକୁ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ଦେଖ, ଗୋଟେ ହରିଣ ଯାଉଛି, ତୁ ଯା ଏ ଗଛ ପଛପଟେ ଲୁଚିଯିବୁ। ତୁ ଶିକାର କରି ଜାଣିନୁ, ତତେ ଦେଖିଲେ ହରିଣ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ହରିଣର ଶିକାର କରିବି ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବା।
ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯା, ମୁଁ ଏ ଗଛ ପଛପଟେ ଲୁଚୁଛି। ତୁ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଯାଇ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିବି। ଏମିତି କହି ବାଘ ଛୁଆ ଲୁଚିଲା ଆଉ ବିଲେଇ ଛୁଆ ହରିଣର ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେ ହରିଣର ଶିକାର କଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ବାଘ ଛୁଆକୁ ଡାକିଲା, ମିଆଉ। ଆରେ ଭାଇ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ବାହାରକୁ ଆସ, ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇବା। ବିଲେଇ ଛୁଆର କଥା ଶୁଣି ବାଘ ଛୁଆ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ବାଘ ଛୁଆ ଆଉ ବିଲେଇ ଛୁଆ ମିଶି ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇଲେ। এই ଘଟଣାରେ ବାଘ ଛୁଆର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ବି ଶିକାର କରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଦିନେ ସେ ବିଲେଇ ଛୁଆକୁ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାତୀକୁ ଦେଖିଲି। ଲାଗୁଛି ସେ ମରିଯାଇଛି। ଚାଲ ତାକୁ ଖାଇବା। ଆରେ ବାଃ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହାତୀକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇପାରିବା। ଚାଲ ଆମେ ସେ ହାତୀ ପାଖକୁ ଯିବା। ବାଘ ଛୁଆ ଆଉ ବିଲେଇ ଛୁଆ ହାତୀ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ, ଏଠି ତ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି। ମୁଁ ତ ପହଁରି ଜାଣିନି। ଆମେ କେମିତି ନଦୀ ପାର ହେବା? ଭାଇ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ପହଁରି ଜାଣିଛି। ତୁ ମୋ ପିଠିରେ ବସ, ମୁଁ ତତେ ନଦୀ ପାର କରିଦେବି। ବିଲେଇ ଛୁଆ ବି ବାଘ ଛୁଆ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା ଆଉ ତା ପିଠିରେ ବସିଲା। ବାଘ ଛୁଆ ନଦୀରେ ପହଁରିଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ କହିଲା, ଭାଇ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଉ ପହଁରି ପାରିବିନି। ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଗଲିଣି। ମୋ ଦେହରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆରେ, ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ତୁ ଏ ନଦୀ ପାର କରିଦେ, ନହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ମରିଯିବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଶିକାର କରିବା ଶିଖେଇ ଦେ। ମୁଁ ଶିକାର କରି ଜାଣିନି ବୋଲି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଶିକାର କରି ଖାଇଲେ ମୁଁ ବି ତୋ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯିବି। ଶିକାର କରିବା ଏତେ କଷ୍ଟ ନୁହଁ। ତୁ ମୋତେ ନଦୀ ପାର କରିଦେ, ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଶିକାର କରିବା ଶିଖେଇଦେବି। ବାଘ ଛୁଆ ବିଲେଇ ଛୁଆକୁ ନଦୀ ପାର କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହାତୀକୁ ଖାଇଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ବିଲେଇ ଛୁଆ ବାଘ ଛୁଆକୁ ଶିକାର କେମିତି କରାହୁଏ ତା ଶିଖେଇଲା। ବାଘ ଛୁଆ ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶିକାର କରିବା ଶିଖିଗଲା। ସେଦିନ ସେ ଗୋଟେ ଶିଆଳର ଶିକାର କରି ଆଣିଲା। ଆରେ, ମୁଁ ତତେ କେତେ ଭଲ କି ଶିକାର କରିବା ଶିଖେଇଥିଲି, ଆଉ ତୁ ଏ କେମିତିକା ଶିକାର କରି ଆଣିଛୁ? ଶିକାର କରିବାର ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି ଅଛି। ତୁ ବହୁତ ଭୁଲ ଶିକାର କରିଛୁ। ବିଲେଇ ଛୁଆର ଏପରି କଥାରେ ବାଘ ଛୁଆ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ମୁଁ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଶିକାର କରିଛି। ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି। ନା, ତୁ ଏକଦମ ଭୁଲ କରିଛୁ। ଏଇଟା ଜମା ବି ଠିକ୍ ଶିକାର ନୁହଁ। ଏକ ତ ଭୁଲ କରିଛୁ, ପୁଣି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ। ନିଜ ଭୁଲ ମାନିଯା, ନହେଲେ ନହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ ତୁମର? ଆଜି ମୁଁ ତୋର ଶିକାର କରିବି। ଏମିତି କହି ବାଘ ରାଗରେ ଗର୍ଜନ କଲା। ବାଘର ରାଗ ଦେଖି ବିଲେଇ ଛୁଆ ଡରିଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଭଲ ହେଲା, ମୁଁ ତତେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିବା ଶିଖେଇନି, ନହେଲେ ଆଜି ତ ତୁ ମୋତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ମା ଠିକ୍ କହିଥିଲା, ଶତ୍ରୁକୁ କେବେ କୌଶଳ ଶିଖେଇବନି। ସବୁ କିଛି ଶିଖିଲା ପରେ ସେ ତାର ଗୁରୁକୁ ହିଁ ଭୁଲିଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମା ବିଲେଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଆରେ, ତମେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛ? ମା, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକାର ଆଣିଥିଲି। ଭାଇ ମୋର ମଜା ଉଡ଼ି କହୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ ଶିକାର ଆଣିଛି। ଆଜି ମୁଁ ତାର ଶିକାର କରିବି। ସେ ମୋର ବହୁତ ଅପମାନ କରିଛି। କ'ଣ କହିଲୁ? ତୁ ମୋ ଛୁଆର ଶିକାର କରିବୁ? ଏବେ ତୁ ତାହେଲେ ତୋର ଅସଲ ଚେହେରା ଦେଖେଇଦେଲୁ। ଚାଲିଯା ମୋ ସାମ୍ନାରୁ। ମା, ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତୋର ମା ନୁହଁ, ତୁ ଗୋଟେ ବାଘର ଛୁଆ। ତୁ କାଳେ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିଦେବୁ ଭାବି ମୁଁ ତତେ ଶିକାର କରିବା ଶିଖାଉନଥିଲି। ଏବେ ତୁ ବଡ଼ ହେଲୁଣି, ନିଜ ଧ୍ୟାନ ନିଜେ ରଖିପାରିବୁ। ତୁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। କିନ୍ତୁ ମା। ନା, ଆଉ କିଛି କହନି। ବାଘ କେବେ ବିଲେଇ ହେଇପାରିବନି। ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଆଉ ଠିକ୍ ନୁହଁ। କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ତାହା କିଏ କହିପାରିବ? ଏବେ ତୁ ଯା। ବାଘ ଛୁଆ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଅନେକ ଦୂର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସକାଳୁ ସେ ଏକ ହରିଣ ଶିକାର କରି ତାକୁ ପେଟ ପୂରା ଖାଇଲା। ଆଉ ତାପରେ ମନ ଖୁସିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା।
ସେତେବେଳେ ତାର ନଜର ଗୋଟେ ମଇଁଷି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ବାଃ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ 2ଟା ଶିକାର ପାଇଗଲି। ଏ ମଇଁଷିଟା ଦେଖିବାକୁ କେତେ ମୋଟା, ୟାକୁ ତ ଖାଇଲେ ମଜା ଆସିଯିବ। ହେଲେ ଆଜି ତ ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଇଛି, ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ଏଠି ତ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ଲାଗୁଛି ଏ ମଇଁଷି ଏଇ ଘରେ ରୁହେ। ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଏଠାକୁ ଆସିବି, ଆଉ ଏ ମଇଁଷିକୁ ମାରି ଖାଇଦେବି। ଏମିତି କହି ବାଘ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ମଇଁଷି ଖାଇବା ଖାଇସାରି ଚିନ୍ତା କଲା, ଓହୋ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଘାସଲତା ଖାଇବି? ସବୁଦିନ ଏକାପରି ଖାଇବା ଖାଇ ଖାଇ ମୋତେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଭଲ ଖାଇବା ହିଁ ନାହିଁ। ମଣିଷମାନେ ଗାଈ ମଇଁଷିଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଦାନା ରଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବି ସେମାନେ ତ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ଦେବେ। ନା ନା, ମୁଁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବିନି। ଭଲ ଖାଇବା ନ ମିଳୁ ପଛେ ମୁଁ ଏଠି ଖୁସିରେ ତ ଅଛି। ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମଇଁଷି ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ମଜବୁତ ଘର ତିଆରି କରିଥିଲା। ରାତିରେ ସେ ତା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ରହୁଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ମଇଁଷି ତା ଘର ବାହାରେ ଘାସ ଖାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବାଘ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କିରେ ମଇଁଷି, ଘାସ ଖାଉଛୁ? ହଁ ବାଘ ମାମୁଁ, ହେଲେ ତୁମେ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଠି କିଛି କାମ ଥିଲା କି? ନା ନା, ସେମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି ତ ତତେ ଦେଖି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏ ମଇଁଷିକୁ ଏମିତି ଖାଇ ହେବନି, ୟାର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଙ୍ଗ ଅଛି। ଏ ମଇଁଷିକୁ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଭାବୁଛ ବାଘ ମାମୁଁ? ନା ନା, କିଛି ନୁହଁ। ଆରେ ମଇଁଷି, ତୁ କ'ଣ ଏଠି ଏକା ରହୁଛୁ? ତୋ ସାଙ୍ଗସାଥି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତୋ ମାଲିକଟା ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ, ସେ ତୋତେ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି? ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ। ତୁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ରହୁଛୁ? ତୁ ତ ମାଲିକ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ରହୁନୁ? ମୋ ମାଲିକଟା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ବାଘ ମାମୁଁ, ସେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ କମ୍ ଦେଇ ଅଧିକ କାମ କରାଏ। ଦିନେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ମୁଁ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲି। ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ବାଘ ମାମୁଁ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେମାନେ ତତେ ମାରି ଖାଇଦେବେ। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତୁ ତ ମରିବୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ହିଁ ତତେ ଖାଇନିଏ। ଏ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ବାଘ ମାମୁଁ? ତୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନୁ? ମୁଁ ତତେ ମାରି ତୋ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମଇଁଷିଟି ଥିଲା ବହୁତ ଚାଲାକ। ସେ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା, ଆରେ ବାଘ ମାମୁଁ, ମୋତେ ଯଦି ତୁମେ ଖାଇବ କେତେ ଦିନ ନ ଖାଇ ରହିପାରିବ? ତତେ ଯଦି ମୁଁ ଖାଇବି, ଏଇ 2ରୁ 3 ଦିନ ମୁଁ ନ ଖାଇ ରହିପାରିବି। ବାଘ ମାମୁଁ, ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ 2-3 ଦିନ ନୁହଁ, ଏକାବେଳେ ମାସେ ନ ଖାଇ ରହିପାରିବ। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଲାଗୁଛି ତ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ଆରେ ବାଘ ମାମୁଁ, ମୋ କଥା ତ ଆଗେ ଶୁଣିସାର। ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଗାଈ ମଇଁଷି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନେ ଗାଈ ମଇଁଷିକୁ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ଟିକର ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଈ ମଇଁଷି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇ ଭଲ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ସେ ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବି, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ରଖିନେବେ, ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି। ହେଲେ ବାଘ ମାମୁଁ, ତୁମେ ତ ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀ। ତୁମେ ଯଦି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବ, ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ଡରିବେ। ତୁମେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମୋତେ ସେ ଦାନା ଆଣିଦିଅ। ମୁଁ ସେ ଦାନା ଖାଇ ମୋଟା ହେଇଯିବି, ମୋ ଦେହରେ ବହୁତ ମାଂସ ହେବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇଲେ ତୁମକୁ ଆଉ ମାସେ ଯାଇ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତୋ କଥା ଯଦି ସତ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସେ ଦାନା ଆଣିଦେବି। ହେଲେ ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଠକି ଏଠାରୁ ପଳେଇବୁ? କ'ଣ ଯେ କୁହ ବାଘ ମାମୁଁ, ଏଇଟା କ'ଣ କେବେ ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଗାଁକୁ ତ ଯାଇପାରିବିନି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଜାଗା ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ମୁଁ ତମକୁ ଠକି କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏବେ ଯାଉଛି। ମୁଁ କାଲି ତତେ ସେ ଦାନା ଆଣିଦେବି। ଏମିତି କହି ବାଘ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଘରୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଦାନା ଆଣି ମଇଁଷି ପାଖକୁ ଗଲା। ଏଇ ନେ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଦାନା ଆଣିଛି। ଏବେ ତୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କର। ମୁଁ କାଲି ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବସ୍ତା ଆଣିଦେବି। ବୋକା ବାଘ, ମୁଁ ଏ ଖାଇବା ସବୁ ଏବେ ଖାଇବିନି। ଏସବୁ ଜମା କରି ରଖିବି। ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ ଖାଇବି। ଏମିତି କହି ମଇଁଷି ଖାଇବା ସବୁ ତା ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ରଖିଲା।
सेदिन ठारू बाघ प्रतिदिन मईसी ପାଇଁ ଗାଁରୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ଆସୁଥିଲା। ମଇଁଷି ସେ ସବୁ ଖାଇବା ତା ଘରେ ଜମା କରି ରଖୁଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ବାଘ ମଇଁଷିକୁ କହିଲା, କିରେ ମଇଁଷି, ମୁଁ ତତେ ଏତେ ଖାଇବା ଆଣିଦେଲିଣି, ତୁ ମୋଟା କାହିଁକି ହେଉନୁ? ଆରେ ବାଘ ମାମୁଁ, ଖାଇବା ଖାଉ ଖାଉ କିଏ କ'ଣ ମୋଟା ହେଇଯାଏ? ତୁମେ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ତାପରେ ଦେଖିବ ମୁଁ କେତେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ 2 ଦିନ ପରେ ଆସିବି। ତୁ ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇ ମୋଟା ହେଇଥିବୁ, ଏକଥା ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯିବୁ। ଏମିତି କହି ବାଘ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମଇଁଷି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ କବାଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଜମା କରିଥିବା ଖାଇବା ସବୁ ଖାଇ ଖାଇ ମଇଁଷି 2 ମାସ ଆରାମରେ କାଟିପାରିବ। ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏମିତି 2 ଦିନ ପରେ ସେ ବୋକା ବାଘ ସେଠାକୁ ପୁଣି ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ମଇଁଷି ସେଠି ନାହିଁ, ଆଉ ତା ଘରର କବାଟ ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। କିରେ ମଇଁଷି, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆ, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ନା ବାଘ ମାମୁଁ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବିନି, ତୁମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ମଇଁଷି, ତୁ ମୋତେ ଠକିଦେଲୁ। ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କହିଥିଲୁ? ସବୁ ଭୁଲିଗଲୁ? ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସେ ସବୁ କଥା କହିଥିଲି। ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ତୁମେ ଏବେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ତୁ ତାହେଲେ ବାହାରକୁ ଆସିବୁନି ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ବାହାରେ ଜଗିବି। ଦେଖିବି ତୁ କେତେ ଦିନ ଘର ଭିତରେ ରହିବୁ। ଏମିତି କହି ବାଘ ମଇଁଷିର ଘର ବାହାରେ ରହି ତାକୁ ଜଗିଲା। ଏହିପରି 10 ଦିନ ବିତିଗଲା। ବାଘ ମଇଁଷିର ଘରୁ ଟିକେ ବି ନ ଘୁଞ୍ଚି ମଇଁଷିକୁ ଜଗି ବସିଥିଲା। ସେପଟେ ମଇଁଷି ଜମା କରିଥିବା ଖାଇବା ସବୁ ଖାଉଥିଲା ଆଉ ଆରାମ କରୁଥିଲା। 15 ଦିନ ବିତିଯିବା ପରେ ବାଘ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ତା ଦେହରେ ଆଉ ଟିକେ ବି ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ବାଘ ଜାଣିଗଲା ଯେ ମଇଁଷି ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିବନି, ଆଉ ସେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଏମିତି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମଇଁଷିକୁ ଜଗିବ, ସେ ମରିଯିବ। ବାଘ ଆଉ ମଇଁଷି ଖାଇବାର ଆଶା ନ ରଖି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା।